डेली पोस्ट पंजाबी नाल तुसीं बने हुए तो लगातार किसानी अंदोलन नाल हर अपडेट तुहाडे तक साझी कर रहे हैं जी। कल इस रूट तो जिहड़ियां तस्वीरां विखाईयां सी किसानी 26 तरीक की परेड नूं ट्रैक्टर इस रूट तो लैके गए सीगे। सो मुड़ तो दिल्ली पुलिस वालों जिहड़ी इहदी बैरीकेडिंग कर दी गई है। निहंग सिंह वालों दोबारा घोड़े जिहड़े इन्हां नाल बन्ने जा रहे हैं, देख सकते हो। एक बार फिर तो जिहड़ियां तस्वीरां ने दिखा रहे हैं तुहानूं बैरीकेडिंग ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते कुंडली बॉर्डर है जिहड़ा कि उस ते एक बार फिर तो जिहड़ी बैरीकेडिंग आ कर दी गई है। तस्वीरां देख सकते हो तुसीं, अगे तो तुहानूं तस्वीरां विखाउने आ। ये बिल्कुल जी बैरीकेडिंग हटा दी गई सी। हज़ारां लखां की तादाद च ट्रैक्टर सी, काफले सी, वो इस रूट के राही दिल्ली वल जिहड़े रवाना होए सी। सो एक बार फिर मुड़ तो जिहड़ी पुलिस वालों बैरीकेडिंग की गई है, देख सकते हो। जिहड़ियां मशीनां दे नाल जिहड़े कंटेनर ने दोबारा लगाए गए ने। बिल्कुल साफ जिहड़ा रस्ता सी, ये जिहड़ी बैरीकेडिंग है वो एक बार फिर तो कर दी गई है। देख सकते हो फोर्सेज एक बार फिर तैनात कर दित्तियां गई ने। बैरीकेडिंग हालांकि पहलां की तरह उन्नी मजबूत नहीं दिस रही, पर फिर भी जे देखा जाए तो जी बैरीकेडिंग है वो कर दी गई है ताकि जोड़े किसान ने इस इलाके तो वाल अगे ना बढ़ सकन। हालांकि राहगीरां दे लई एक रस्ता जरूर रखा गया आन जाण दे लई, लेकिन ये तस्वीरां तुहाडे लई बेहद जरूरी दिखाई जा रही ने ताकि जी अपडेट है हर तुहाडे तक लैके पहुँचाई जा सके। देख सकते हो फिर वो देखो ये तस्वीरां दिखा रहे हैं तुहानूं बैरीकेडिंग खुलदी दी तस्वीरां दिखाने। कैमरामैन ने टोनी नूं कहूँगा दिखाया जाए कि किस तरह मशीनां दे नाल जिहड़ा समान चुक चुक के अगे रखा जा रहा है। सो देख सकते हो क्रेन मशीन दे नाल ये कंटेनर इत्थे पहुंचाए गए ने और हजे भी जिहड़ा काम लगातार जारी है। वो क्रेन मशीन है जिहदे नाल सो अगे दिखाने तुहानूं कि ये जिहड़ी पूरी बैरीकेडिंग है जिन्नी भी है ये सारी ये दोबारा की गई है दिल्ली पुलिस वालों। लगातार तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं। सो डेली पोस्ट पंजाबी ते तुहानूं हर एक अपडेट लगातार पहुँचाई जा रही है। देख सकते हो एक बार फिर जिहड़े दर्शक हुण साडे नाल जिहड़े जुड़े ने उन्हां नूं दस देना चाहुंदे आ कि हालांकि ये बैरीकेडिंग बिल्कुल हटा दी गई सी, पर एक बार फिर मुड़ तो जिहड़ी आ ओह जिहड़े रोड्स ने वो ब्लॉक कर दिते गए ने, बंद कर दिते गए ने, पार्ट्स बना दिते गए ने। और दिल्ली पुलिस देख सकते हो मौके ते फिर एक बार जिहड़ी आ चार चौबंद तरीके दे नाल जिहड़ी आ सुरक्षा कर दी गई है। लाल किले दे विच होए घटनाक्रम तो बाद एक बार फिर तो जिहड़ी चौकसी है वो देश की राजधानी दे विच वधाई गई है। हंगामी मीटिंग जिहड़ी है गृह मंत्री वालों बुलाई गई है। सो बैरीकेडर फिर लगाए गए ने। गलबात करते हैं सर, फिर एक बार जिहड़े पहला हटा दिते गए सी हुण फिर लाते। पुलिस ने मतलब ये जिहड़ी घटनाक्रम कीती आ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਗੱਲ ਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਿਰੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾਂਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल शांतमई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ नहीं है बस। थैंक यू। देख सकते हो ये किसान ने हालांकि कह रहे हैं कि देश तिरंगे तो बिल्कुल तिरंगे का सम्मान करते हैं। किसानी का झंडा अपनी जगह ते तिरंगा देश की शान है ते तिरंगे का सम्मान किसान हर एक। सो तस्वीरें लगातार तुहानूं दिखा रहे हैं, बैरीकेडिंग लगातार हुई है। सीधियां तस्वीरां ने तुहाडे तक लगातार जिहड़ियां ये तस्वीरां ने। हालांकि किसानां नाल गलबात भी हुई है, कहना कि किसान जो तिरंगे का लगातार सम्मान है और जो कल वापरिया वो बेहद मंदभाग है। सो लगातार तुहानूं दिखा रहे हैं सिक्योरिटी परपज़ जिहड़े इंतजामात ने वो किस तरह के किए गए हैं, किस तरह की जिहड़ी है उस वेले सुरक्षा की रूपरेखा की है। देख सकते हो एक बार फिर तो ये पूरा ताम झाम लगाया गया है। कल बिल्कुल हटा दिता गया सीगा, पर एक बार फिर तो जिहड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सारा कुछ दोबारा लगाया। कैमरा मैनू कहूँगा एक तस्वीर इधर तो विखाने की कोशिश करे कि किस तरह दोबारा एक कंटेनर इत्थे जिहड़े फिट किए गए ने। एक कोशिश करते हैं तुहानूं एक तस्वीर विखाने की कि किस तरह जिहड़े रोड्स ने ये ब्लॉक किए हुए ने
ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ ਜੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇहद ਖਾਸ ਰੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਦਾਂ ਸਟਿਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ ਚੌਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੱਲ ਚੌਗ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਭੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਦਊਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀਆਂ ਭੁਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ ਭੁਗਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਲਾਈਵ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੈਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਮੁੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਪਰੇਡ ਲਈ, ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦਣ ਦੇ ਸਟਿਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਕਜੁੱਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਸ਼ਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਨੇ ਆ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਰਹੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਭਟਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਰਸਸ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਿੱਲੀ।